हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया +2 सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास एक इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन जोटा कि भारतीय संस्कृति को जैन धर्म किपरि प्रभावित करथिला आलोचना कर। तो जैन धर्म किपरि भारतीय संस्कृति प्रभावित करथिला से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। एक दीर्घ उत्तरमूलक क्वेश्चन देखिबा आंसर कोन अछि। जैन धर्मर उत्थान फल प्राचीन भारतर चिंता राज्य रे अद्भुतपूर्व चेतना प्रकाश पाई। जैन धर्मर उत्थान फल प्राचीन भारतर चिंता राज्य रे एक अद्भुतपूर्व चेतना प्रकाश पाई। यही धर्मर प्रसार फल ए देशर आपाद मस्तक एक नवजागरण व्यापी जाता। यही धर्मर प्रसार फल ए देशर आपाद मस्तक एक नवजागरण व्यापी जाता। जैन चिंताधारा भारतीय दर्शन स्थापत्य और कला प्रवृत्ति क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रतिफलित होता। यह भारतीय संस्कृतिर विभिन्न विभाग को परिपुष्ट करता। जैन धर्म चिंताधारा भारतीय दर्शन स्थापत्य और कला प्रवृत्ति क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रतिफलित होता। यह भारतीय संस्कृतिर विभिन्न विभाग को परिपुष्ट करता। तो जो विभिन्न विभाग जो परिपुष्ट करथिला तो कौ क्षेत्र में परिपुष्ट करथिला। प्रथम से राजनैतिक क्षेत्र में। तो राजनैतिक क्षेत्र में कौन करथिला ना भारतर राजनैतिक क्षेत्र में जैन धर्म विशेष परिवर्तन आनिथिला। राज्य राज्य मध्य थिबा द्वंद्व हिंसा और द्वेष के यह बहु परिमाण रे प्रशमित करथिला। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को यही धर्म उद्धार चंद्रमुनि रे परिणत करथिला। ऐर महाराजा महामेघवाहन कलिंग सम्राट खारवेल शेष जड़े उदार धार्मिक तथा धर्म सहिष्णुतार मूर्तिमत प्रतीक भाव जैन धर्म द्वारा ही प्रभावित होते। यही धर्म भारतर बहु राजा और महाराजा को अनेक परिमाण में उदार और सहिष्णु कराई। तो नेक्स्ट अच्छी अहिंसा। तो महावीर थिले अहिंसार आद्य प्रवक्ता। तत्कालीन जटिल जागयज्ञ और वैदिक कर्मकांड विरुद्ध से स्वर उत्तोलन करते। महावीर थिले अहिंसार आद्य प्रवक्ता। तो से तत्कालीन जटिल जागयज्ञ और वैदिक कर्मकांड विरुद्ध स्वर उत्तोलन करते। जीवदया थिला तांको धर्मर अन्यतम बाणी। कहार क्लेश देवा अनुचित यह महावीर प्रचार करते। महावीर को अहिंसा नीति द्वारा भारत और भारत बाहर सबु मनीषी प्रभावित होते। नेक्स्ट अच्छी साहित्य एवं आंचलिक भाषा। तो भारत वर्ष में आंचलिक भाषा सहित साहित्य क्षेत्र में जैन धर्मर अवदान थिला। अतुलनीय महावीर अर्धगामादि भाषा धर्मवाणी प्रचार करथिले। फल मागधी बा सौरसेनी जानिथिबा व्यक्ति यह बुझीपारुथिले। समयक्रमे प्राकृत भाषा अनेक परिमाण में जैन ग्रंथ रचित होइथिला। यापर अपभ्रंश भाषा रचित होइथिला अनेक जैन ग्रंथ। वास्तव क्षेत्र में बहु आंचलिक भाषा को उन्नत कराइथिला एही जैन धर्म। जैन धर्म ग्रंथ मानक मध्य अंग उपांग कल्पसूत्र और मूलसूत्र प्रभृति मध्य संस्कृत भाषा लेखा जाइथिला। प्राचीन भारतर इतिहास दर्शन काव्य गणित ज्योतिष और विज्ञान प्रभृति अनेक विषय जैन साहित्य स्थान पाइथिला। नेक्स्ट अछि कला और भास्कर्य। तो जैन धर्म भारत वर्ष में कला स्थापत्य और भास्कर्यर श्रीवृद्धि साधन करुथिला। राजा मानकर पृष्ठपोषकता लाभ करी जैन कला और स्थापत्यर विकास घटिला। ओडिशार खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ थिबा जैन गुंफा मान एलोरार जैन मंदिर जूनागढ़ जैन मंदिर राजपुतनार आबू पर्वतर जैन मंदिर पाबापुरी प्रभृति प्राचीन जैन स्थापत्यर निदर्शन रूपे ए पर्यंत विद्यमान। दिलवालर जैन मंदिर कारुकार्य विश्व को विस्मित करिथाए। जैन भास्कर्यर उत्कृष्ट उदाहरण खंडगिरी उदयगिरी गुंफा गात्र देखा मिले। खोदित मूर्ति गुड़िकरू कलिंगवासी कला और नैपुण्यतार प्रमाण मिले। नेक्स्ट होती सामाजिक क्षेत्र में। जैन धर्म सुस्थ वातावरण सृष्टि करिबारे प्रधान भूमिका ग्रहण करिथिला। वैदिक जुगरे भारतीय समाज जातिभित्तिक प्रथा थिला एवं समाज रे
ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଗେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ କଣ ଥିଲା, ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଗେ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଲୋକମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହି କଳଙ୍କିତ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲା। এই ଜୈନ ଧର୍ମ କଣ କରିଥିଲା, ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ କଳଙ୍କିତ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଯୋଉ ଥିଲା, ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା ଏହି ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହା ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ କରି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ନିଗମମାନ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ, ଖାଦ୍ୟ ତଥା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଇଲା। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧିକ ଧର୍ମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମ ସମାଜରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂରେଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ସମାଜର ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କଲେ। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସହି ନପାରି ଏହି ମଣିଷମାନେ ଇସଲାମ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଜୈନ ଧର୍ମ କଠୋରପନ୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଚାରିତ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରିଥିଲା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ମହାବୀରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଓ ମଧୁର ଧର୍ମବାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଓ ମଧୁର ଧର୍ମବାଣୀ, ମଧୁର କଥା, ମଧୁର ଧର୍ମବାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା, ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଶିଥିଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ କିଛିଟା ଶିଥିଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ କଣ କରିଥିଲା ନା, ତାର ପ୍ରଚାର କେବେ ସେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ସେ ସମୟକ୍ରମେ ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାବୀର ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର କଣ ସବୁ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ପଢ଼େ ମଧ୍ୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି কোনো ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।